بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ العلق پڑھیں گے۔ سورۃ العلق یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 19 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سبق ان ساتھیوں کے لیے جو میرے چینل پہ شروع سے فتحہ کسر ضمہ کے ساتھ اسباق پڑھتے آ رہے ہیں، جو زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں ساتھی، وہ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے اپنا فولڈر دیکھ سکتے ہیں زبر زیر پیش والا، وہاں پہ یہ سبق اپلوڈ ہو چکے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت ہے اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اقرأ، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے قاف، را کو حمزہ کو مسکون ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے، را کو فتح ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اقرأ باسم، بسم میں سین کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، سین کا ساؤنڈ آنا چاہیے، ثا میں آپ کا ساؤنڈ مکس نہیں ہونا چاہیے۔ بسم، را کو فتح ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ربک الذی، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ربک الذی، یا مد ہے، یا جزم سے پہلے کسر ہے، ذال کو آپ نے کھینچنا ہے۔ ربک الذی، ایک الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ خالق، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جب سٹاپ کریں گے وقف کریں گے قاف ساکن ہو جائے گا، لام فتحہ قاف سکون، لاق قاف پہ قلقلہ کریں گے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا۔ خالق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لام کے ساتھ ملانا ہے اور لام کو ہلانا نہیں ہے۔ خلق الانسان، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین ہے، یہاں پہ آپ نے اخفاء کرنا ہے، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے، الف مدہ، الف سے پہلے فتحہ، سین کو آپ نے کھینچنا ہے۔ خلق الانسان من، نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے عین ہے، یہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے، جلدی پڑھیں گے۔ علق، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، قاف ساکن ہو جائے گا جب سٹاپ کریں گے اور قلقلہ ڈبل ساؤنڈ آئے گا۔ علق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ، قاف قلقلہ ڈبل ساؤنڈ آئے گا، را کو فتح ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور حمزہ جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اقرأ وربك را کو فتح ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ وربك الأكرم، کاف لائٹ سے ساؤنڈ آئے گا، قلقلہ نہیں کرنا، را کو فتح ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اکرم، میم ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں جب سٹاپ کریں گے۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الف لام سے پہلے ہمیشہ فتحہ آئے گا۔ الذی، یا مد ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، الف ایک الف کے برابر آپ نے ذال کو کھینچنا ہے۔ الذی علم، عین پڑھنا ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے۔ علم بالقلم، لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، بالقلم، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور میم ساکن ہو جائے گا جب سٹاپ کریں گے تو۔ الذي علم بالقلم، علم الإنسان
इंसान मा लम यअलम, अल्लमल, आइन को अपने मखरज से अदा करेंगे, अल्लमल इंसान, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से सीन है, इख्फा करेंगे, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले फतहा, सीन को आपने खींचना है, अल्लमल इंसान मा लम, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले फतहा, मीम को आपने खींचना है एक अलिफ के बराबर, लम, मीम साकिन का यहाँ पे इजहार है, जल्दी पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने इख्फा नहीं करना, मा लम यअलम, आइन को अपने मखरज से अदा करेंगे, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा, अलिफ मद है, अलिफ से पहले फतहा, लाम को आपने खींचना है, ऊपर मद्दे जायज है, 3 से 4 अलिफ के बराबर आपने खींचना है, कल्ला इन्नल, नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, इन्नल इंसान, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से सीन है, इख्फा करेंगे, नोज में साउंड लेके जाएंगे, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले फतहा, सीन को आपने खींचना है, कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा, था हरूफ क़लक़ला में से डबल साउंड आएगा, गैन को मोटा करके पढ़ेंगे और खींचना है, ला यतग़ा, कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा, अर्रआहु इस्तग़ना, नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से रॉ है, इदगाम करेंगे बगैर गुन्ना के साथ, रॉ मुशद्दद है, उससे पहले साकिन नहीं पढ़ा जाएगा, हमजा को रॉ मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और रॉ को मरफत है, रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे, हमजा को खींचना है, फतहा अलिफ सगीरा, अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, गैन को मोटा करके पढ़ेंगे, नून को खड़ा करना है, अर्रआहु इस्तग़ना, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, इला, लाम को खींचना है आपने, रब, रॉ को मरफत है, रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे, काफ को बारीक करके रॉ मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और पुर करेंगे, रॉ को पुर करेंगे, रब्बिका रुज, रॉ को मरदम है, रॉ को मोटा करके पढ़ना है और जीम क़लक़ला डबल साउंड आएगा, रुज, आइन को अपने सही मखरज से अदा करके खींचना है, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, अरअयतल्लज़ी यन्हा, रॉ को मरफत है, रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे, या लीन है, या साकिन से पहले फतहा, नरमी से अदा करेंगे, आई, अरअयतल्लज़ी, या मद्दा, या साकिन से पहले कसरा, दाल को आपने नरमी से पढ़ना है और खींचने आपने, अरअयतल्लज़ी यन्हा, नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी में से हा है, यहाँ पे आपने इज़हार करना है और हा पढ़ना है, हा को आपने खींचना है हा में, ताकि आपका साउंड मिक्स ना हो, यन्हा अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, अब्दन, बा क़लक़ला करेंगे, आइन को अपने मखरज से अदा करके आइन अच्छी तरह पढ़ेंगे, अब्दन, तनवीन के बाद हरूफ हल्क़ी में से हमजा है, आपने जल्दी पढ़ना है, इज़हार करेंगे, इज़ा, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले फतहा, दाल को अपने खींचना है एक अलिफ के बराबर, इज़ा सल्ला,
स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे और लाम के ऊपर फतहा अलिफ सगीरा है, अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, खींचना है अपने लाम को एक अलिफ के बराबर। अब्दन इज़ा सल्ला, शुरू से सुने, मैं पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى, إن إلى ربك الرجعى, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى। यहाँ तक आज हमारा सबक कंप्लीट हुआ है। 10 नंबर आयात तक हम पढ़ेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाकी जो आयात हैं उनकी हम नेक्स्ट सबक में, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। सबक अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। अगले सबक में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।